अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिम मिदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुन कड़ी रब पा हर नफस कसम पर अब तान कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, विदि तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से दोस्तान दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। महफ़िल पाक के ढेरों इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्रुन दी चे मुंगा तासु द दुआनो जहानो द सरदार आक़ाए नामदार द ख़पल उम्मत गमख़्वार द ख़पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करी होल प जम अल्हम्दुलिल्लाह। स्तासु वड़ांदे में क़ुरान अज़ीम शान ना यो मुख़्तसरा लेकिन ढेर ज़ियादा मुक़द्दसा हिस्सा तिलावत करा। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु कि मुंगो तासु पैदा कड़ू और अज़ल के राना यो अहद व पैमान वागस्त कि अगद अलस्तु बिरब्बिकुम आया जस्तासु रब ने मटोल अरवाह पाक और अज़बान द अल्लाह पर हुजूर के टोल दा गवाही वर्कड़ा क़ालू बला। और दाम मुफस्सिरीन लिखली दी कि द टोलो न अवल कि अल्लाह जल्ल जलालुहु द वहदानियत गवाही अलता द चा रूह वर करे दा द टोलो न अवले बला वेले द रूह द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक दे। रब ला यज़ाल कि ज़मूंग नागा वादा वागस्ता न द आयात करीमा प ज़िमन के अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाई कि या खुद अल्लाह जल्ल जलालुहु बिया प दुनिया के दा मोमिन के दल मुराद दी द इस्तिक़ामत ना कि सुम्मा इस्तक़ामू यानी बिया प दुनिया के प आगे अहद व पैमान बांधे दुई चिकम दे सोकड़ा वफ़ा उकड़ा और इस्तिक़ामत सरा प आगे बांधे दुई खपल उरज़ उशपे सबा कई और अल्लाह जल्ल जलालुहु द वहदानियत और द महबूब अलैहिस्सलाम द रिसालत आगे गवाही वर कई। नबिया खुद देन मुराद मोमिनान दी और कम च कुफारू च अगी बिया द अहद व पैमान ना सोकड़ा इनकार ओक नागी अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु पदा खपल बेवफ़ाए बांधे द खपल दरबार न सकड़ल अगे यानी द खपल दरबार ने पद से तरीक़ा बांधे दरबार न उछड़ल चिदागी ज़ैद अल्लाह जल्ल जलालुहु दरबार के बयान निश्ता। मोमिनान चिदी नदीद अल्लाह पागे वादा बांधे वफ़ा उकड़ा उदा द टोलो न लोए इफ़ादा चे इंसान पखपल जुन की वो की अल्लाह करीम दा इज़्ज़त चालवर की और याद मुराद च कम दे इस्तिक़ामत ना पके मुख्तलिफ़ अक़वाल दी कि द दिन पर अहकामात बांधे मुकम्मल तौर बांधे अमल कवल या पर हर हालत के अल्लाह जल्ल जलालुहु द हुक्मन ताबेदारी कवल अगर कद खुशहाल हालत हुई और अगर कद गम हालत हुई
هغه که تکلیف دې حالت وي او هغه که د سرور حالت وي، خو چې انسان په هر وخت کې خپل ځان په ټولو حالاتو کې خپل رب ته وسپاري، دې ته استقامت وایي. او دا استقامت چې دی دا په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه لوی او عظیم نعمت دی چې الله جل جلاله یې چاته نصیب کي. او یو د دومره اهم ترین څیز دی چې ډېر خلک داسې وي چې هغوی د دې عظیم جوهر او د دې عظیم نعمت نه محروم وي. نو بعضې پې د سختۍ حالت راشي، نو په سختۍ کې ګډې وډې شروع کړي، د الله نه ګیلې شروع کړي، خدای زه دې لیدلی یم په دې دومره مخلوق کې، او دا داسې دي او دا داسې دي. او ځینې خلک داسې چې په هغې باندې خوشحالي راشي، عام حالاتو کې ټیک وي، چې خوشحالي پې راشي نو بیا په هغه خوشحالۍ کې د دین هغه کومه لمن چې د هغه پرېږدي او بل طرف ته لاړ شي. زه خیر دی دا خو واده دی، نو که په دې کې مونږ دا ډنګ ډونګ وکړو نو څه چل به وشي، خو یوه ورځ ده. استقامت دې ته وایي چې داسې نه ده چې په هر حال کې هر حال وي پتا باندې او په هر حال کې خپل ځان الله ته وسپارې، دین ته وسپارې. دغه استقامت دی او دا د ټولو نه لوی کرامت دی. یو صاحب سره یو خپل مرید 20 کاله تیر کړل او واپس دی کنه چې کم دی 20 کاله به سره تیر کړل، نو کډې راونغاړلې واپس ته. نو هغه ورته وی، هغه خپل صاحب ورته وی ولې ځې؟ وی جي ځکه زما چې 20 کاله مې در سره تیر کړو خو استاد څه کرامت مې ونه لیده. زه خو دې له راغلی یم چې ته د الله جل جلاله ولی وې، زه به ډېر ډېر کرامات ګورم. ما خو یو کرامت هم داسې ونه لیده، نو په دې وجه باندې زم در نه بل خوا به لاړ شم، د بل چا موریدي به وکم. نو هغه صاحب ورته وی چې په دې 20 کاله کې د ما نه یو داسې کار لیدلی دی چې هغه ما د دین اسلام او د شریعت مخالف کړی وي. هغه وی چې نه جي داسې کار خو تاسو چرته نه دی کړی وي. د ټولو نه لوی کرامت د یو ولي دپاره هم دغه دی. د ټولو نه لوی کرامت دا دی چې هغه په شریعت باندې مکمل طور باندې سوي عامل وي، د الله او د هغه د رسول د حکمونو تابعداري کوي، او مسلسل چې کم دی د هغه ژوند دغسې تېرېږي. د دې نه لوی کرامت بل نشته. ځکه به صوفیاو فرمایل چې الاستقامت خیر من 1000 کرامت. دا استقامت چې دی نو دا د زرو کراماتو نه بهتر دی. او یا د صوفیاو دا قولم دی چې الاستقامت هو الکرامه. دا کرامت چې دی همدغه استقامت چې دی همدا کرامت دی، بل څه نه دي. که ته چې کم دی د چا بزرګي ګورې، د چا برتري ګورې، بل څه باندې مه ګوره، وګوره چې دی په دین باندې په کم حال کې څنګه ولاړ دی. سختی او تکلیف پہ راشی بے حالت سنگا دے، پا خوشحالے کی وی بیا سنگا دے، بیمار وی بیا سنگا دے، صحت مند وی بیا سنگا دے، پیسے ور سر وی بیا سنگا دے، نہیں ور سر بیا سنگا دے. روباو تکلیف پہ راشی دے یو زینہ پہ سختی راشی، اگر روب وقت کے دا اللہ دا دین رسے پر ایک دی کنا بیم نیولی. واللہ العظیم مونگ بچے دے بابا جی جون تا قتل نو دے استقامت یو غربا، که په سفر کې بده کته، که په حضر کې بده کته، که هغه مبارک بده د یو ظالم جابر په وړاندې کته، که د یو فقیر په وړاندې بده کته. الله جل جلاله علی یو داسې شان ورکړو، یو داسې مستقیم فی الدینو. نو که د ولایت د ټولو نه لوی معیار دغه دی، نو والله العظیم زمونږ الحمدلله په دې باندې زړه ښه دی چې د الله د یو لوی کامل ولی سره زموږ صحبت شوی. او دغه عزتمندو په دنیا کې د ټولو نه لوی جوهر دی، په دنیا کې د ټولو نه لوی طاقت دی چې انسان سره وي، او د الله جل جلاله رضا پې حاصلېږي. نن سبا عزتمندو که مونږ او تاسو وګورو کمې د دغه څیز دی. حالان کې یو انساني اسم ور سره ني، د هغه حالات جدا وي چې معمولی ور سره پیسې راشي نو بیا د دین متین سره ټوکې شروع کړي، بیا خپې په ځمکه باندې نه لګي، بیا عجیبه غوندې غرور پکې راشي، تکبر پکې راشي. ولې چې 2 روپۍ ور سره راشي او چې کله نوي چې ګورې بیا شپه ورځ په جومات کې ناستې وظیفې کوي، شپه ورځ دغلته ناستې دعاګانې کوي. یاره جي بس داسې حالات دي. او چې معمولی روپۍ راغله بیا ته هیر دي دا چې هغه ما د الله نه غوښتې وې، او د الله جل جلاله یو در داسې شته چې په هر دم ورته انسان محتاج دی. عزتمندو د ټولو نه لوی کمې په معاشره کې هغه د دغه څیز دی. حالان کې مونږ چې کوم اسلافو زندگی کتلې ده هغه د استقامت داسې غرونه چې دنیا به یو طرف نه بل طرف ته شوه، هغه به د دین متین نه چا یو انچ مخوا دی خوا کولی نه شو. تکلیف به راغې، سختی به راغله، مصیبت به راغې. زه چې د باباجي مبارک 3 کاله قید با مشقت را یاد کم، او په هغې کې په دې مبارکو باندې کومې سختۍ او تکلیفونه تیر شوي دي، انسان عقل حیران پاتې شي. هغه چکی خو مونږ هم ولیدی چې هغه څومره چکی وي. دا هغې هریپور د جیل هغه چکی چې باباجي صاحب مبارک پکې ژوند تیر کړی، 3 کاله پکې تیر کړي دي. هغه چکی مونږ ولیدی چې په هغې کې ژوند څومره ګران دی. د هغې باوجود د عاشق صادق به د ورځې 100 سیر هغه نه مړه کول،
مختلف چې کم دی مشقتونه او تکلیفونه وپې خو بیا چې کله به د حضور د دین خبره راغله نو استقامت پکې دومره و چې د اتوار په ورځ باندې به جیلر راته جیل ته به راته او بیا به جیلرانو ته وی چې کله دی راشي هغه انګریز 1930 خبرې پاکستان ازادېدو نه وړاندې نو جیل چې کم د هریپور قیدیانو د باباجي صاحب مبارک سره نو هغې ته به چې کم دی په دغې کم ګاټ ته به چې هغه رادن نه شو نو قیدیانو ته به وی چې تاسو به زمونږ دغې چې کم زمونږ سپارډنټ صاحب دی ده ته به تاسو سلوټ کوئ نو د هغې په وجه باندې مونږ بس تاسو لاسونو نه اتکړی او خپو نه بیړی پرانیزو دواړو ته به لګېدلې وې دا به پرانیزو به ده ته به سلوټ کوئ د هغې په انعام کې به بیا ټوله ورځ کولو ګرځېږي بیا به تاسو باندې څه دک درد نی په دې وجه باندې چې مونږ خو بند یو بیا به دا یوه ورځ تاسو کولو ګرځېدی شئ چا چې جیل کې ورځې تېرې کړي دي هغې ته پته ده چې په جیل کې کولو ګرځېدل څومره لوی نعمت دی پوهېږئ دې باندې کولو ګرځېدل څومره لوی نعمت دی چې انسان په جیل کې کولو ګرځي را ګرځي نو بیا هم دومره نه محسوسېږي خو چې یو ځای کې مکمل بند کړي چې دې چکۍ کې به بند دی دې نه به بهر ته نوځي دا بیا ډېر سخت دی باباجي مبارک با په دکه ورځ باندې هم چې د اتوار ورځ به شوه قیدیان به خوشحاله او زر زر به وي زمونږ هتکړی پرانیزئ موږ به سلوټ کوو مګر یو عاشق د حضور علیه السلام مبارک د دین دغه عظیم مجاهد به بیا هم په خپله چکۍ کې په زنځیرونو کې بند پروت و خپلو ملګرو ورته وی باباجي صاحب دا تاسو ځان سره زیاتې کوئ دا تاسو څه کوئ یوه ورځ یي ستاسو د خپې د کلاولو دپاره او هغه هم تاسو ضایع کوئ په کار خدا وه خو څه چلو شو یو سلوټ دی ورته به وکړو بیا به ټوله ورځ کولو ګرځېږو وی باباجي مبارک جلال کې راغې ورته وفرمایل چې دا خو زما صرف 3 کاله قید با مشقت دی چې والله العظیم که دا زما 3 کاله نه دا ټول عمر دلته کې سبا شي دا ټول عمر زما دلته کې تیر شي نو هغه عمر به تیر شي مګر د الله د دین دشمن دی پیرنګي ته به زما لاس چلوچت نشي دا عزتمندو الله کریم جل جلاله دغه اسلاف الغیرت هم ورکړی استقامت هم ورکړی دا نه وه چې 2 روپۍ ورسره رالی نو بیا نظر نه لګېده دا نه وه چې خوشحالي وه نو بیا الله او رسول نه پیژنده ته ورشي که نه اکثر په خوشحالۍ کې چاله یاره جي دا واده دی دا کار داسې مه کوه ډایرکټ سترګې بدلې کړي پرېږده نو دا خو یو خادي راغلی ده نو چې په دې کې هم ته مونږ ته داسې داسې کوې الله کریم جل جلاله دې مونږه په دین متین باندې همیشه د پاره د استقامت او د حضور علیه السلام مبارک د دین د پاره د عزت د غیرت او د حمیت ژوند چې کوم دی زموږ نصیب کی والله العظیم دا د ټولو نه لوی د الله جل جلاله د طرف نه یو عظیمه یو عطا ده چې الله چاله ورکړي په دې وخت کې ځکه چې مونږه کتلی دي د بادشاهانو ژوندونه د بادشاهانو ژوندونه هم داسې دی چې کله خبره د حضور علیه السلام د دین راغلی ده نو بیا یې چې کوم دی څه چل کړی دی بیا یې هغه خپل بادشاهت هغې ته مخې ته نه دی راغلی مونږ د غلامانو ژوند هم کتلی دی که د غلامۍ نه د بادشاهۍ ځای ته رسېدلی دي خو بیا هم چې کوم دی هغه خپل ژوند نه دی هیر کړی په هر وخت کې د الله او د هغه د رسول رضا مخې ته ساتلې ده په دې دنیا کې د محمود او د ایاز چې کوم دی د بادشاه او د غلام واقعه ډېره مشهوره ده بېشماره واقعات دي خلق چې د وفادارۍ واقعه ذکر کوي نو هغه د غلام ایاز او د بادشاه د محمود ذکر کوي د دې واقعات ډېر زیات مشهور دي یو ورځ داسې چلو شو چې د محمود باندې د ایاز باندې د غلام باندې چا شکایت وکړه دا بادشاه ته ډېر زیات نږدې و غلام خو بادشاه دومره ځان ته قریب کړی او نږدې کړی چې د لوی لوی وزیرانو نه به هم دله قربت زیات ورکړه نو ظاهره خبره ده چې د یو فقیر خو بیا بل فقیر بدی شي چې هغه وی چې دا څنګه چل دی بادشاه چې دی بادشاه ته مونږ هم نږدې یو او دا یو غلام دی دی راشي محفل ته دربار ته راشي د ده عزت باچا څومره کوي نو د ده یو عادت و چې دی به د ورځې یو خپل خاص یو کمره وه هغې ته به پټ پټ لاړه هغې کې به کېناسته لږ وخت بیا به ترې نه راووته نو د دې بادشاه په دربار کې د ده خلاف شکایت یې ولګېدی چې د دومره مال پټ کړی دی چې دی د ورځې ځي او د هغې حساب کتاب کوي هغه شماري او بیا سنبالوي او د هغې نه پس بیا ستا دربار ته راځي بادشاه چې دا خبره واورېده نو یوه ورځ چې دا ایاز چې کله خپل د قضیې ته ورغی بادشاه ورپسې شاته ورغی چې ورغې او څنګه وردن نه شو نه دی یو بکس ته ناست و چې بادشاه یې ولید هغه بکس یې زر بند کړ تالی ورته واچوله او د بادشاه نور هم هغه دغه شو چې دا خو ظاهره خبره ده سلوبه ده چې دی ما نه څه پټوي ورته وی شابه د بکس کې څه دي دا راته وښایه تا باندې شکایت دی چې تا ډېر مال دولت پټ کړی دی او هغې دلته کې شمار کوې دلته حساب کتاب کوې ده ورته ډېر زیات وی باچا سلامت ما پرېږده
هغه ورته وی نه شابه دا بکس راته کولاو کا چې بکس یې ورته کولاو کا نو په هغې کې د اکه وخت د فقیرۍ چې په کوم ټایم کې د باندې د بادشاه توجه نه وه او د فقیرۍ ژوند تېراو د اکه وخت شلېدلې سپلۍ وې پکې پرتې وې او شلېدلې څادر او شلېدلې کپړې پیوندون والا کپړې پکې پرتې وې چې بادشاه ولید بادشاه حیران پاتې شو ورته وی دا ته څه کوې دلته کې آیا دا چې ته دلته راځې او دا ګورې دا ته څه ګورې څه دپاره دا ګورې هغه ورته وی بادشاه سلامت دا زما اقه وخت زندګي دا چې ما سره هېڅ هم نه ستا یو انعام او اکرام په ما باندې نه نو دا به زما جامې وې چې ټولې به شلېدلې وې پیوندونه به پکې لګېدلي وو دا به زما سپلی وې چې دا به هم ټولې شلېدلې وې اوس ستا د طرف نه ماته په دې دربار کې چې کوم انعامات او اکرامات دي هغه وزیرانو لم نشته دومره لوی چې کوم دی تا ما باندې خپل عطا کې نو روزانه بنیاد باندې زه راځم او زه دا ګورم او د خپل نفس ته ویم چې ګورې خبردار د بادشاه په انعامات اکراماتو باندې مست نشي ګورې هسې نه چې هغه خپل ژوند درنه هیر شي او ناشکري وکړې تعالی الله جل جلاله د دې ژوند نه دې ځای ته راوستی چې ستا په دې وجود باندې سمې کپړې هم نه وې نو زه روزانه هغې ته ګورم او د خپل نفس ته ویم چې خپل دکه وخت د یاد وساته هسې نه دا وخت درنه هیر شي او ناشکري وکړې بادشاه هغه چې کوم دی د هغه په زړه کې د ده دپاره هغه مینه محبت نور هم سیوا شو چې دا خو ډېر لوی شخصیت دی عزتمندو په دې وجه باندې که چا د بادشاهۍ په تخت باندې خپای ښودلې ده د دې شاهجهان باره کې راضي وي چې کله د تخت طاووس جوړ کړ نو تخت طاووس چې و د په هغه وخت کې 7 کروڑه روپۍ په دې باندې خرچه کړې وه نو چې کله دغه تخت طاووس یې جوړ کړ او دی په دې باندې کېناست او د خپلې بادشاهۍ حلف یې واغسته نو د ډایرکټ الله جل جلاله ته سر په سجده باندې شو 2 رکعاته نفل یې وکړو چاته نه تپوس کوي تا دا نفل ولې وکړه تپوس یې وکړه تا دا نفل ولې وکړه هغه ورته وی د دې یو خاص وجه او هغه دا وه چې زه د خپل تخت وکتم زما دا تخت ډېر زیات شاندار دی یعنی په دې باندې د وخت ډېره لویه خرچه شوې ده او بیا چې کم دی زما دا بادشاهت چې دی د هندوستان دام ډېر لوی بادشاهت دی نو زما زړه کې راله چې کله د مصر بادشاهي فرعون ته میلاو شوه پوهېږې پې او هغه په خپل هغه تخت باندې کېناسته چې کوم تخت د اتي د غاښونو نه جوړ شوی و قیمتي تخت په پاک وخت کې دا یو و نو زما د دې بادشاهۍ نه بادشاهت هم کم و د هندوستان نه مصر ډېر وړوکی دی نو د دې نه بادشاهت هم کم و او د هغه تخت هم زما د تخت نه قیمتي نه و د دې نه ډېر کم قیمت و خو چې هغه کله په دې خپل تخت باندې کېناست او دا بادشاهت ورته میلاو شو نو هغه کې دومره غرور راغی چې د هغې په وجه باندې هغه پاسې هغه وی جوړ زه د ډېر څه مالک شوم نو هغه ودرېد او اعلان یې وکړه په هغه تخت باندې چې انا ربکم الاعلی زه ستاسو رب یم وایي زه چې دې تخت ته کله وختم او ما وی چې دا خو د هغه نه زیات قیمتي دي زما بادشاهت هم چې کوم دی علاقه هم د هغه نه زیاته ده هسې نه زما په دې خیال تصور کې هم چېرته غرور او لویي راشي نو یې ډایرکټ الله جل جلاله ته په سجده باندې پرېوتم وایي ما وی چې هغه خو داسې ویلي چې انا ربکم الاعلی خو زه به دا وایم چې سبحان ربي الاعلی تکبیر جمع باندې ټول لبیک یا رسول الله تاجداري ختم نبوت من سب نبيا ځکه عزتمندو چې په هر وخت کې دغه بادشاهانو واقعاتو کې د جهانگیر بادشاہ په واقعاتو کې راځي وي چې کله دی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا جهانگیر بادشاہ چې و دام د مغلو بادشاہانو کې یو هسټري او یو تاریخ دی د ده بیبي و نور جهان او د ده ورسره ډېره مینه وه او د محبت یې ورسره دا عالم و چې دا نور جهان به شاته په چې کوم
محل د جوړ کړو فیصلې به ورکولې نه او کړکۍ وه د هغې شانه به د ده په دې اوږو باندې لاس یې ښودلی او ده به ورته وی چې ته زما په دې اوږو باندې لاس ایږده نو چې کله زه فیصله ورکوم زما دماغ په ځای باندې وي زه به فیصله صحیح ورکوم او بیا چې دا وفات شوې ده نو د دې په یاد کې چې کوم تاج محل جوړ کړی دی تر اوسه پورې د دنیا په عجوبو کې دی هغه مینه یې ورسره دومره وه خو د ده دا ښځه چې وه دا رافضیه وه شیعه وه دا نور جهان چې وه نو ده چې کله د خپل بادشاهت په دې ټیم کې د ایران نه یو شیعه راغلی خو دا شیعه خو وي تقیباز دی خو چې کوم دی ځان بدلی را بدلی ځان یې پټ کړی نو ده چې کوم دی د یو علاقې ګورنر یې لګولی د یو علاقې ګورنر یې لګولی چې وخت تېرېده هغه خپل دننه خباست چې و هغه راظاهره خباست یې په داسې طریقه باندې راظاهر کړ چې د یو کتاب ولیکل مصائب و نوائب او په هغې کې د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې ډېره د ګستاخۍ جمله ولیکله او هغه جمله دا وه چې ده ولیکل چې زما د خپل عمر نه نفرت دی د عبدالله ولیکل چې زما د خپل عمر نه نفرت دی او د هغې وجه دا ده چې د دې عمر الفاظ چې دي نو دا د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک د نوم سره مشابه دي الله یعوذ بالله نو په دې وجه زما د خپل عمر نه نفرت دی او زه د خپل عمر نه بیزار یم دا خبره چې کوم دی کله جهانگیر لراله بادشاه لا دی ډېر زیات غصه شو او د وی چې عجیبه خبره ده زما په وزراو کې به داسې خلک وي چې هغه به د حضور علیه الصلاة والسلام د صحابو ګستاخاني اخو عزتمندو بیاله خبره ده چې نن په دې دور کې څومره د افسوس خبره ده څومره د افسوس خبره ده چې په 13 محرم الحرام کې د پاکستان په مین روډونو باندې الله یعوذ بالله د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک خلاف بے ادبی او ګستاخی شوی او افسوس دا دی چې کوم ملعون دغه ګستاخی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان کې کړی و د یقیني جنتی چې د چا ټول امت مقروض دی د هغې عظیم هسته او مکه سړي ته بیا د پاکستان نه چې کوم دی پروټوکول های پروټوکول باندې هغه لاړ هغه ته حفاظت وشو او هغه نن هم لګیا دی ما هغه ورځ یو پیج باندې کتل د هغه نن هم مکه ګستاخی شروع دي بل طرف ته د کراچۍ په مین شهرا باندې په زرګونو مخلوق چې کم دی په ښکاره طور باندې سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ باندې العیاذ بالله لعن طعن وکړه افسوس دا دی موږ د خپل ځان د عزت دپاره هر میدان ته روځو موږ د پلار د عزت دپاره ټوپک رالو موږ د خاندان او د قوم او د قبیلې د عزت دپاره ټوپک رالو زموږ چې په کام باندې څوک خبره وکړي هغه مخکې ورځو کې د پاکستان سابقه وزیر خارجه بریګیډیر وزیر داخله بریګیډیر اعجاز شاه د پښتنو خلاف خبره کړې وه نو ټول پښتانه چې وو هغې سیخپا وو سیخپا کېدل پکار مو زه د هغې مخالفت نه کوم چې موږ به ځو سرې جامې به اچوو موږ به په اسلام آباد کې در نه ورکوو ولې د پښتنو په عزت خبره شوې ده خو افسوس دا دی چې د صحابو په عزت باندې خبره ده نو بیا د دې دپاره راوتل اړو د چا په دستور کې نه دي شامل اړو د چا په منشور کې نه دي شامل حالانکه زما او ستا عزت بسوي زما او ستا غوندې په کروڑونو که پښتانه دي او که پنجابیان دي او که سندیان دي او که بلوچیان دي په کروڑونو ځوانان د هغې خور نمزار شاه چې چېرته ابوبکر صدیق صرف یو ځل خپل قدم مبارک ایښودلی د ټولو کائناتو عبادتونه د عبادت د حضرت ابوبکر صدیق د شپې د یو سکند نظار شه چې په کومه شپه کې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک معیت په غار ثور کې حاصل کړی دی چې عمر فاروق صاحب غوندې شخصیت به ورته وي زما ټولې نیکۍ واخله زما ټولې نیکۍ واخله خو د غار ثور یو نیکي د یوې شپې ماله راکړه هغې هسته یقیني جنتي ته العیاذ بالله کافر ویل کېږي خو دا فرقواریت نه دی اس قسمه فرقواریت نه دی نه په دې باندې حالات خرابېږي او که دغې ملعون ته بیا څوک کافر وایي چې څوک د حضور په صحابو باندې لګیا وي بیا دا فرقواریت دی په ایمان ووایه دا الټه منطق دی که نه دی چې بیا دا خبرې څوک کوي نو بیا وي دا هیډ سپیچز دي د دې خلاف پرچې وکړي د صحابو په د شان بیانول او د هغې د عزت دفاع کول دا هیډ سپیچز دي دا نفرت انګیز مواد دي چې مونږ یې دې قوم ته په ذهنونو کې ورچو څومره د افسوس خبره ده خدا هم عزتمندو یاد ساته
چې دا خو نفرت انگیز او جرم او فلان او ډینګ په ذات د خدای قسم چې دی ورله هر یو نوم ورکی خو انشاءالله د خپل ژوند په هر ساه کې او د خپل وجود د آخري د وینې د ساس کې پورې به د کریم آقا د هغه د صحابه او د اولیاء او د اسلامي اقدارو تحفظ به انشاءالله موږ د خپل ژوند د آخري ساه پورې کوو انشاءالله. لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله تاجداري ختم نبوت ځکه عزتمند دی د اګرې چې کوم دی مقرر کړی و گورنر دی راوغوښته ورته وی تا د حضرت سیدنا عمر فاروق په شان کې بې ادبي کړې ده ده وی یاو کړې مې ده دی په زړه کې په دې باندې د ده زړه جمع چې زما خو چې کوم دی ډېر مضبوط فرمایش تا سفارش تا ډېر مضبوط سفارش دی زما بادشاہ د خپل ښځې د نورجهان ډېر خیال ساتي د هغې د یوې خبرې نه نشي تېرېدی دی راغی نورجهان سره میلاو شو ورته وی کار مې داسې کړی دی خو زه شیعه یم او ما په نیز باندې د ابوبکر د حضرت عمر فاروق صاحب بې ادبي چې کوم دی زه سره بې ادبي نه ګڼم نو زه خپل جرم نه انکار نه کوم خو ته به زما سفارش کې ما به بچ کې هغې ورته وی بېغمه شه باچا زما نه بغیر روټۍ هم نشي خوړی باچا زما نه بغیر حکم او فیصله نشي کولی څنګه به کوي چې کله دا مبارک راغې دی راوغوښته د عبدالله وی راشه او ځان ته مخامخ کېنه او جلال کې راغې په خپله باندې توره چې کوم دی راوښکله په خپله باندې توره راوښکله او میدان ته راووته او چې کله را پاسېده او د ده خلاف یې چې کوم دی خپله فیصله ورکوله نو دا نورجهان ورپسې شاته چې کوم دی ناسته وه نو دی داسې د دې لمن نه راښکه چې مطلب کېنه مه ورکوه دا فیصله مه قلموه د ده نه سر هغه بیا چې کم دی سو کړل د پاسېدو کوشش وکړه دی نور هم راښ که چې نور هم راښ که نو دا مبارک ورته راتاو شو ورته وی نه نه داسې خبره نه ده نورجهان ما جان من یو تاریخي جمله ورته ویلې ده چې دا د دنیا د ټولو بادشاهانو دپاره یو مینار نور دی چې ستاسو قرضې ستاسو مفادات د ملکونو نه ستاسو یارې ستاسو دوستۍ ستاسو محبتونه ستاسو د دنیا جاه و جلال ستاسو کرسۍ ستاسو پارلیمنٹ دا هر څه په خپل ځای باندې دي خو چې کله خبره زما د جانان د عشق او د محبت راشي زما خبره زما د کریم آقا په دین باندې د غیرت راشي بیا د دې یو شیم د دې په وړاندې څه قدر و قیمت نشته بیا د ټولو نه اول به د دین متین دپاره قدم اوچتی څنګه جواب یې ورکړه ایمان به متازه شي ورته وایي جان من جان دادیم ایمان نه دادیم وایي جان من خپل زړه مې درله درکړی د ایمان مې درله نه دی درکړی دا زما د ایمان مسله ده او راپاڅېدو د هغې ګستاخ نه سر قلم ځکه عزتمندو الله کریم جل جلاله دې په مونږ کې ایمانی غیرت پیدا کی استقامت پیدا کی نن سبا عزتمندو کمی صرف د دغې خبرو دی چې انسان باندې تکلیف راشي بیا خو هر سړی لګیا وي چې کوم دی څه کوي لګیا وي ناست دي او په جومات کې او دعاګانې هم کوي تال هم راځي په ځوانۍ کې یو شانتې عمر چې بوډا شي هغه غني خان وایي که نه چې بوډا شي خوله کړشه په بیا توبه توبه د څه کوي هغه ښه د بد و بد وي د ناکامه چې ته ښه کوې بیا خو داسې وي چې په ژوند باندې اکثر داسې چې د هر څه نه وځي په هر وخت کې چې کوم معمولي دا لاس هم کار کوي نو چاله په سپېړه ورکړې ده چې ژبه هم کار کوي نو د چا غیبت یې پې کړی دی خو چې د هر څه نه وځي او مکمل طور باندې نو بیا نیکۍ له راشي په دې وجه باندې قدردانو والله العظیم نیکي په هر هغه وخت کې چې انسان باندې سختی راشي تکلیف راشي مرګ خبر راشي بل څه خبر راشي انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها دا شریعت مونږ ته طریقې ښودلې دي خوشحالي در باندې راشي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید تاسو باندې خوشحالي راشي د خپل ځان نه بار کېږه مه که نن مې ډمانو ګډول نه څه چل به وشي دا خو خوشحالي ده نه خوشحالي در باندې چا راوستې ده د هغه شکر ادا کو په سجده شه ورته یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زه د دې جوګه وګڼلم چې مال دې دا خوشحالی راکړې نو بیا الله غیور ذات دې نورې به هم درله درکړي انعامات و اکرامات بارانونه به در باندې وکړي خو چې نافرماني دې وکړه نو بیا د الله ګرفت خو دومره سخت دی چې د هغې نه خلاصېدی نه شي الله کریم جل جلاله دې زمونږ په دغې لږ ژوندون کې استقامت نصیب کړي عزتمندو انشاءالله اتوار په ورځ باندې لاهور کې د باباجي مبارک کوم چې د غیرت او د حمیت او د استقامت یو غرو او د قوم ته چې کوم دی دغه درس ورکړه دغه مبارک څلوېښتي ده او چهلم دی اما تاسو ته 13 جمعه ویلي که څوک جنازه کې نوی شریک شوی
او شریک شوی وی نو دا دویمه یو موقع ده د هغه روح سره د تجدید عهد وفا کوشش وکړئ خامخا د اتوار په ورځ باندې سهار 9 بجو نه والا تر د 2 بجو پورې به انشاءالله د عظیم شان پروګرام وي د دې مبارکو د روضې مبارکې په خوا کې لاهور کې او د چهلم دغه عظیم پروګرام وي په لکونو مخلوق د حضور علیه الصلاۃ والسلام عاشقان به راځي یو تجدید عهد وفا به کوي نو کوم ملګري دوستان چې خبر نه دي هغوی خبر کړي الله کریم جل جلاله دې د ټولو د دوانو جهانو خیرونه نصیب کړي